Why? Medical issues. Are you tired? There are null symptoms, is it clear? Yes. So next we are going to discuss. Okay. This is qualitative analysis. Qualitative analysis. Okay. Qualitative analysis. On the day I have finished 80, group 80, because I had 2 periods. One period I have discussed group 80, and that chapter is going to be relatively easy. Just you can read. Okay. Okay, next we are going to discuss about qualitative analysis. This part that is present in plus one NCERT. Is it clear? So qualitative and quantitative. Qualitative means. So what are the elements that is present? Is it clear? First, what you are going to see? First, we are going to discuss detection of carbon and hydrogens. Detection of carbon and hydrogens. Qualitative means what are the elements that is present. Is it clear? Quantitative means how much amount that is present. Is it clear? Qualitative means what are the elements that are present in the given organic compound. Is it clear? First we are going to detect carbon and hydrogen. How we are going to detect whether carbon is present or hydrogen is present in the given compound. Is it clear? So for what you have to do, you have to take the compound, that is compound means organic compound. Compound means organic compound. Okay, organic compound. Or sample kaila kuduthruvaanga. So what you have to do, you have to heat that organic compound with copper oxide. You have to take organic compound, and the organic compound you have to add few amounts of copper oxide. Rendu enna pannum, you have to heat it. Heat panna, so what you will get? You will get carbon dioxide. Carbon present irundadana. In the organic compound, suppose carbon present irundadana, the carbon enno marum appadina carbon dioxide ah. Suppose hydrogen present irundadana, H2O. Hydrogen present irundadana, H2O mean that will means it will simply, idukku meaning enna, copper oxide simply oxidizes. Copper oxide simply oxidizes carbon. Suppose carbon present irunda, it will oxidize the carbon to carbon dioxide. Similarly, hydrogen irunda, hydrogen enna pannum, H2O oxidize pannum. Is it clear? Appo itself enna appadina, it will reduce. Itself enna reduce, that will copper amount. Is it clear? Is it clear? Now, so suppose idu carbon dioxide da அப்படின்றதுக்கு எப்படி நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம்? This carbon dioxide you have to purge, or you have to pass this carbon dioxide gas to the lime water. Lime water na calcium hydroxide. So அது carbon dioxide ah irudhu appadina, you have to pass the gas to the lime water. Okay, lime water la pass பண்ணோம் அப்படினா ஒரு milky appearance கிடைக்கும். Milky appearance, that means it will form a calcium carbonate. Okay, that is limestone form ஆகும். இதோட கலர் என்ன அப்படினா milky white. Milky white. Is it clear? Yes or no? அப்படி அந்த milky white இருந்தது அப்படினா ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படினா கண்டிப்பா அதுல என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம்? கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குன்னு அர்த்தம். கார்பன் டை ஆக்சைடு obviously என்ன இருக்கும்? கார்பன் இருக்கும். இத வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? given compoundல என்ன இருக்குன்னு டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். கார்பன் இருக்குன்னு நம்மளால என்ன பண்ணிக்கலாம்? சப்போஸ் இந்த milky appearance இல்ல, milky white appearance இல்லனா அங்க என்ன இல்லன்னு அர்த்தம்? கார்பன் இல்ல. Is it clear? அதான். Next, suppose you pass the gas, இல்ல form or gas, suppose water. வாட்டர்ல என்ன இருக்கு? ஹைட்ரஜன் இருக்கா? வாட்டர்ல இருக்கு ஹைட்ரஜன். Is it clear? நடந்துனா தேவையில்லாம பேசக்கூடாது, புரியுதா? இல்லை நீ படிக்கணும்னா இதை படிச்சுக்கோ. ஓகே, இட்ஸ் a simple chemistry. I don't want to teach you. Just if you read itself you can easily understand. புரியுதா? இதை கற்றுக்கிறதுக்கு பெரிய சூப்பர் நாலேஜ்லாம் தேவையில்லை. Is it clear? கார்பன் டை ஆக்சைடாக இருந்தால் எதில் பர்ஜ் பண்ணணும்? லைம் வாட்டரில் பர்ஜ் பண்ணணும். என்ன அப்பியரன்ஸ் கிடைக்கும்? இதை கற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு எல்கேஜி ஸ்டூடெண்ட், ஒரு 5th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நாலேஜ் போதும். புரியுதா? அதனால் அமைதியாக கவனி.
உனக்கு தெரியும்னா பேசாமல் அமைதியாக உட்காரு. Is it clear? Suppose water present ஆயிருது அப்படின்னா this you have to pass. இதில் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா காப்பர் சல்ஃபேட் அன்ஹைட்ரேஸில் பாஸ் பண்ணணும். ஓகே, இதில் பாஸ் பண்ணணும் காப்பர் சல்ஃபேட். புரியுதா? காப்பர் சல்ஃபேட் அன்ஹைட்ரஸ். காப்பர் சல்ஃபேட் அன்ஹைட்ரஸ் என்ன கலரில் இருக்கும் அப்படின்னா ஒயிட் கலரில் இருக்கும். என்ன கலரில் இருக்கும்? ஒயிட் கலர். Is it clear? The moment you pass the water with this, இது என்ன மாறும்? காப்பர் சல்ஃபேட் பென்டாஹைட்ரேட்டாக மாறும். பென்டாஹைட்ரோட கலர் என்ன அப்படின்னா ப்ளூ கலர். ப்ளூ கலர். இஸ் இட் கிளியர்? அப்போது காப்பர் சல்ஃபேட் வந்து ப்ளூ கலராக மாறிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை எதை அப்சர்வ் பண்ணியிருக்குன்னு அர்த்தம்? வாட்டரோட ரியாக்ட் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம். வாட்டரில் என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம்? ஹைட்ரஜன் இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ ஹைட்ரஜன் எப்படி பண்ணிக்கலாம்? அப்போ ஹைட்ரஜன் இருந்தது அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம வச்சு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். கார்பன் இருந்ததுன்னா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வச்சு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். Is it clear? This is a deduction of elements of carbon and hydrogen. Is it clear? Suppose white மாறலன் blue மாறலன்னா மீனிங் என்ன? அதில் என்ன இல்லைன்னு அர்த்தம்? H2 ஓட ரியாக்ட் ஆகலன்னு அர்த்தம். எதோட ரியாக்ட் ஆகல? H2 ஓட ரியாக்ட் ஆகலைன்னா அது என்ன கலர்? ஸ்டில் என்ன கலராகவே தான் இருக்கும், ஒயிட் கலராகவே தான். Is it clear? அது என்ன கலராக மாறாது, ப்ளூவாக மாறாது. Is it clear? அன்ஹைட்ரஸ் காப்பர் சல்ஃபேட்டோட கலர் என்ன? ஒயிட். பென்டாஹைட்ரோட கலர் என்ன? ப்ளூ. இஸ் கிளியர்? நீ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எப்படி நீ செக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா வெறும் காப்பர் சல்ஃபேட்டை நீ அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருந்தா ஓப்பன் அட்மாஸ்பியரில் போகிறதா அன்ஹைட்ரஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்? மாய்ஸ்சர் அப்சர்வ் பண்ணி கலர்டாக மாறிடும். புரியுதா? அன்ஹைட்ரஸ் என்ன மாறிடும்? எதில் இருக்க மாய்ஸ்சர் அப்சர்வ் பண்ணி அட்மாஸ்பியர் இருக்கிற மாய்ஸ்சரை எடுத்து என்ன ஆகிடும்? என்ன கலராக மாறும்? ப்ளூ கலராக மாறும். இஸ் கிளியர்? இஸ் கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஒன். Next one is going to be deduction of other elements. Deduction of other elements. That is nitrogen. Nitrogen. Next we have a sulfur. Sulfur and halogen. Deduction of other elements. Particularly either detect பண்ண போறோம் whether nitrogen இருக்கா, halogen இருக்கா இல்ல sulfur. Is it clear? இது என்ன டெஸ்ட் அப்படின்னா this test is called Lezoin's test. Okay, Lezoin's test. The testing பேர் என்ன டெஸ்ட்? Lezoin's test. Is it clear? எதை டிடெக்ட் பண்றதுக்கு? Nitrogen, sulfur or halogen. Nitrogen, sulfur or halogen. Is it clear? So what you have to do, you have to first what you have to prepare, you have to prepare the Lezoin's extract. There you go. Preparation of Lezoin's solution. Lezoin's solution or sodium extract. Before doing the experiment, we have to prepare the Lezoin's solution or அதுக்கு இன்னொரு பேரு sodium extract. புரியுதா? இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு தான் you have to go for the test. புரியுதா? You have to go for the detection of elements. Is it clear? இது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது? Is it clear? So for example, suppose எப்படி அமைச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ரியாக்ஷனை எப்படி அமைக்கலாம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட். இது ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட். இது பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். புரியுதா? இஷ்டம் வருதா இப்படி கவனிக்கலாம், பேசாம அமைதியாக உட்காந்துக்கணும். ஐ நாட் ஃபோர்சிங் யூ டு லேர்ன். புரியுதா? இது கற்றுக்கிறதுக்கும் பெரிய லெவல் நாலேஜ் வேணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். எஸ் கிளியர்? ஸோ என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா உங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சைனா டிஷ்ஷில் இல்லை இந்த வாட்ச் கிளாஸில் என்ன கொடுப்பாங்க? ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் கொடுப்பாங்க. என்ன கொடுப்பாங்க? ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட். இஸ் இட் கிளியர்? ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட். நீங்கள் எந்த காம்பவுண்ட் டெடெக்ட் பண்ண போறியோ அந்த காம்பவுண்ட் கொடுப்பாங்க. கொஞ்சம் லார்ஜ் குவான்டிட்டியாக கொடுப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லார்ஜ் குவான்டிட்டினா எவ்வளோ? ஒரு 5 மில்லிகிராம், ஒரு 10 மில்லிகிராம், இல்லை ஒரு 20 மில்லிகிராம் கொடுப்பாங்க. எவ்வளோ கொடுப்பாங்க? இதுதான் லார்ஜ் குவான்டிட்டி. எவ்வளோ குவான்டிட்டி? இந்த 20 மில்லிகிராம் அன்னோன் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் இருக்கும். ஓகே, அன்னோன் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் கொடுப்பாங்க.
First what you have to do, you have to prepare the Lezein's extract. இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு என்ன பண்ணோம், ஒரு டியூப் இருக்கும், ஒரு சின்ன டியூப். இஸ் கிளியர்? This is called fusion tube னு பேர். என்ன டியூப்? இந்த டியூப் பேர் என்னது? fusion tube. என்ன டியூப்? fusion. இஸ் கிளியர்? இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உங்க ஆர்கானிக் காம்பவுண்டை இதில் கொஞ்சம் எடுத்து ஆட் பண்ணோம். ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் என்ன பண்ணோம், இதில் என்ன பண்ணோம், ஆட் பண்ணோம். along with என்ன ஆட் பண்ணோம், மெட்டாலிக் சோடியத்தை ஆட் பண்ணோம். என்ன சோடியத்தை ஆட் பண்ணோம், என்ன சோடியத்தை ஆட் பண்ணோம், மெட்டாலிக் சோடியம். அப்போ என்ன பண்ணோம், இதை என்ன ஆட் பண்ணோம், you have to add ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் இங்கே இருக்கு, ப்ளஸ் வாட் you have to add, you have to add சோடியம் மெட்டல். எதை ஆட் பண்ணோம், சோடியம் மெட்டல் எங்கே ஆட் பண்ணோம், இந்த அந்த ஸ்மால் டியூப்குள்ளே ஆட் பண்ணோம். அவங்களே கட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, லேபரேட்டரி கட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அந்த சோடியம் எதை ஆட் பண்ணோம், ஆர்கானிக் காம்பவுண்டுக்குள்ளே ஆட் பண்ணோம். இஸ் கிளியர்? ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இது என்ன பண்ணும், இந்த டியூபுக்கு பேர் ஃபியூஷன் டியூபா. இந்த டியூபை முதல் ஃபியூஸ் பண்ணிடுவாங்க, புரியுதா? ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, இதை ஹீட் பண்ணுவோம். இதில் என்ன இருக்கு, இப்போ இந்த டியூப்ல என்ன இருக்கு, காம்பவுண்ட் இருக்கு ப்ளஸ் சோடியம் இருக்கு, காம்பவுண்ட் இருக்கு ப்ளஸ் சோடியம். அந்த சர்க்கிளுக்கு இருக்கிறது ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட். இங்கே என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கேன், மெட்டாலிக் சோடியத்தை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் ஹை டெம்பரேச்சரில் ஹீட் பண்ணோம், புரியுதா? ஹை டெம்பரேச்சர் என்ன பண்ணும், சின்ன டியூப், அதுக்கு என்ன இருக்கும், ஒரு ஹேண்ட்லர் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஹீட் பண்ணோம். எது வரைக்கும் ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா இது இந்த பாட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டுமே ஃபியூஸ் ஆகணும். ஃபியூஸ் என்ன மீனிங், என்ன ரெண்டு சாலிடையும் என்ன பண்ணும், ஃபியூஸ் பண்ணும், ரெண்டையும் மெல்ட் பண்ணும். அது பேர் தான் ஃபியூஷன் பேர். ஃபியூஷன் மீனிங் என்ன, ரெண்டையும் என்ன பண்ணும், யூ ஹேவ் டு மெல்ட், புரியுதா? அப்போ எப்போ மெல்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஹை டெம்பரேச்சரில் மெல்ட் ஆகும். ஹை டெம்பரேச்சர் ஆகும், மெல்ட் ஆகும். அப்போ இதெல்லாம் ரெண்டு சேர்ந்து என்ன ஆயிடுச்சு, மெல்ட் ஆகும், ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. ஃபியூஸ் ஆன இந்த டியூப் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு சைனா டிஷ் இருக்கும், சைனா வாட்ச் கிளாஸ் இருக்கும். அதில் என்ன இருக்கும், ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இருக்கும், ஃப்ரெஷ் டிஸ்டில்டு வாட்டர் இருக்கும். என்ன இருக்கும், டிஸ்டில்டு வாட்டர், ஃப்ரெஷ்லி ப்ரிப்பேர்ட் டிஸ்டில் வாட்டர். இந்த டியூப், இந்த ரெட் வாட் டியூப் என்ன பண்ணும், இமீடியட்டாக இதில் சப்மர்ஜ் பண்ணணும், இல்லை டிப் பண்ணணும். டிப் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த கிளாஸ் என்ன ஆகும், ப்ரோக்கன் ஆகும். என்னவும் ப்ரோக்கன் ஆகும். அதில் அந்த காம்பவுண்ட் எல்லாமே, அதில் இருக்க காம்பவுண்ட் ஃபியூஸ் ஆகி தானே இருக்குது, அந்த காம்பவுண்ட் எல்லாமே எதில் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த டிஸ்டில் வாட்டரில் இருக்கும். ப்ளஸ் அலாங் வித் என்ன இருக்கும், அந்த கிளாஸ் பீஸோட இருக்கும். த மொமெண்ட் ஏன்னா ஹை டெம்பரேச்சரில் யூஸ் பண்ணி உடனே டிப் பண்ண அப்படின்னா என்னவும் அந்த கிளாஸ் என்னவும் ப்ரோக்கன் ஆகும், டபால் வெடிக்க முடியும். வெடிச்சு என்னவும் அந்த ஃபுல்லாகவே என்ன இருக்கும், அந்த காம்பவுண்ட் எல்லாமே எதுக்குள்ளே போயிடும், இந்த டிஸ்டில் வாட்டருக்குள்ளே போயிடும். என்ன போயிடும், டிஸ்டில். இந்த டிஸ்டில் வாட்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபனல் எடுத்து என்ன பண்ணும், ஒரு ஃபனல் எடுத்து என்ன பண்ணும், ஃபில்டர் பண்ணும். ஃபில்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கிளாஸ் பீசஸ் எல்லாமே எங்கே இருக்கும், மேலே ஸ்டே ஆகிடும். ஒன்லி எது மட்டும்தான் இருக்கும், சொல்யூஷன் மட்டும்தான், ஃபில்ட்ரேட்டர் மட்டும்தான் இருக்கும். இஸ் கிளியர்? இந்த ஃபில்ட்ரேட்டுக்கு பேர் தான் என்ன பேர் அப்படின்னா சோடியம் எக்ஸ்ட்ராக்ட்னு பேர். என்ன பேர், என்ன பேர்? திரும்ப நீ பாயில் பண்ணா அது பாயில் பண்ணிக்கலாம். இஸ் கிளியர்? அப்போ வர சொல்யூஷன் பேர் தான் என்ன பேர், சோடியம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆர் லெசைன்ஸ் சொல்யூஷன் பேர். இது பேர் தான் என்ன பேர், சோடியம் ஃபியூஷன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் இல்லை சோடியம் எக்ஸ்ட்ராக்ட். ஃபர்ஸ்ட் இதை நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் த டிடெக்ஷன் ஆஃப் நைட்ரஜன், ஹாலஜன் அண்ட் சல்ஃபர். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், லேப்ல கொடுத்துருக்க காம்பவுண்ட் என்னவோ மாற்றணும், கொடுத்துருக்க காம்பவுண்ட் என்னவோ மாற்றணும், சோடியம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். என்ன பண்ணணும், சோடியம். அதுக்கு பேர் தான் சோடியம் ஃபியூஷன் டெஸ்ட்னு சொல்லிக்கலாம், இல்லை தட் இஸ் கால்ட் லெசைன்ஸ் டெஸ்ட். என்ன டெஸ்ட், புரியுது எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி. அப்போ இந்த காம்பவுண்ட்ல என்ன இருக்கு, இந்த ஃபில்ட்ரேட்ல என்ன இருக்கு, இந்த சொல்யூஷன்ல உங்க ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் இருக்கு. என்ன காம்பவுண்ட் இருக்கு, ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட். இஸ் கிளியர்? ஸ்ட்ரைட் அவே யூ cannot take, ஸ்ட்ரைட் அவே யூஸ் பண்ண முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், சோடியம் ஃபியூஷன் டெஸ்ட் பண்ணி லெசைன் சொல்யூஷன் இல்லை சோடியம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் சொல்யூஷன் என்ன பண்ணணும், ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். எழுதிக்கும். நெக்ஸ்ட், இது ஏன் அப்படி பண்றோம், there is a question. Is it clear why we are doing like this? Okay, why we are doing this? புரியுதா? எழுதிக்கும். Why we are doing this? எழுதிக்கும். Important point, note. Note எழுதிக்கும். In Lezein's solution, in Lezein's solutions, element present in a compound, elements present in compound, element present in compound in Lezein solution or sodium solution or sodium fusion solution, element present in a compound get converted, underline the word get converted, from covalent to ionic. Okay, get converted into from covalent to ionic, covalent to ionic. இப்போ எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம என்ன மாத்துறோம், ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் எல்லாமே என்னது,
ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் என்னையா? ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் என்ன இருக்கும்? கோவலண்டா? இது ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் என்ன இருக்கும்? கோவலண்ட். இந்த கோவலண்ட் என்ன பண்ணுறோம்? அயானிக்காக மாற்றுறோம். அதுதான் அவரோட பர்பஸ். அயானிக்கா என்ன அர்த்தம்? சார்ஜ் டிஸ். ஒரு கேட்டையான இருக்கணும், ஒரு அனியான். இஸ் இட் கிளியர்? அப்போ given organic compound என்னவா கன்வெர்ட் பண்றோம்? covalent to ionic. That is the purpose of doing Lessons test. Is it clear? For example, suppose உங்க காம்பவுண்ட்ல இது சோடியம், நீ எடுக்கிற சோடியம். Is it clear? காம்பவுண்ட்ல கார்பன் நைட்ரஜன் இருந்துச்சுன்னா, ஆஃப்டர் ஃபியூசன் இது கோவலண்ட் நேச்சரா இருக்கும். Is it clear? அது எந்த கார்பனா இருந்தாலும் சரி, எந்த காம்பவுண்ட்ல இருந்தாலும் சரி, கார்பன் நைட்ரஜனா இருந்ததுன்னா இது நாம சோடியம் சயனைடா மாறும். சோடியம் பிளஸ் Cn மைனஸ் அயானிக்கா மாறுதா? Is it clear? அப்போ என்ன மாறும்? அயானிக்கா மாறும். சப்போஸ் கார்பன் நைட்ரஜன் இருந்ததுன்னா அது என்ன மாறும்? சோடியம் சயனைடா மாறும். Is it clear? நெக்ஸ்ட் சப்போஸ் இஃப் யூ ஹேவ் அ சல்ஃபர், உங்க காம்பவுண்ட் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ல சல்ஃபர் இருந்துச்சுன்னா, இதுல சல்ஃபர் இருந்துச்சு அப்படின்னா சோடியமோட ஆட் பண்ற போது சோடியம் சல்ஃபைடா மாறும். இது என்ன எழுதிக்கலாம்? This is going to be a 2Na plus and S2 minus. அயானிக்க மாத்திட்டோம். 2Na plus and S2 minus. சல்ஃபர் இருந்ததுன்னா. Is it clear? சப்போஸ் ஹாலஜன் இருந்தது அப்படின்னா சோடியத்தோட கம்பைன் ஆகி it will give corresponding sodium halides. எழுதிக்கோ. So this is எப்படி எழுதிக்கலாம்? Na plus and X minus. இதெல்லாம் என்னது? அயானிக். ஓகே, என்ன மாறும்? அயானிக்கா மாறும். ப்ளீஸ் நோட் திஸ். அப்போ இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போறோம்? இருந்தா இந்த காம்பவுண்ட் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணோம். Is it clear? Let's go. First one is going to be firstly go test for nitrogen or test of nitrogen. Ready my point? என்ன நோட் பண்ணிருக்கோம்? கோவலண்ட் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் இருக்கு. கோவலண்ட் கார்பனை என்ன மாத்திருக்கோம்? அயானிக்கா மாத்திருக்கோம். Is it clear? இருந்தால் அந்த மாதிரி கன்வெர்ட் ஆகும். இது சப்போஸ் இஃப் யூ ஹேவ் சல்ஃபர் இருந்ததுன்னா சோடியம் சல்ஃபைடா மாறும். ஹாலஜன் இருந்தால் சோடியம் ஹாலைட்ஸ். சிஎல் இருந்தால் சோடியம் குளோரைட். புரோமைடா இருந்தால் சோடியம் புரோமைட். அயோடைடா இருந்தால் சோடியம் அயோடைட். Is it clear? First we will go for test of nitrogen. Test of nitrogen, very important. Test of nitrogen. Is it clear? Suppose என்ன பண்ணும்? We have to take இந்த sodium extract என்ன இருக்கு? இது இருக்கலாம். Is it clear? அப்போ நைட்ரஜன் இருந்தா என்ன டெஸ்ட் பண்ணணும்? நைட்ரஜன் இருந்தா என்ன டெஸ்ட் பண்ணணும்? Is it clear? First go. For example, you have to take sodium cyanide. அது sodium இது எங்க இருந்து வரும்? sodium extractல இருந்து வரும். sodium extract எடுக்கணும். அதுல freshly prepared ferrous sulfate ஆட் பண்ணணும். புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? இந்த sodium extract அந்த சொல்யூஷன் இருக்குயா, இதுல இருந்து ஒரு டிராப் எடுத்துக்கணும். அதுல என்ன ஆட் பண்ணணும்? ferrous sulfate ஆட் பண்ணணும். என்ன ஆட் பண்ணணும்? ferrous sulfate. Is it clear? Next ferrous sulfate ஆட் பண்ணலாம். So this will give a complex. This complex is going to be this is a complex. In the complex form, we know the complex, the coordination number, all details we know because we have studied coordination compounds. First initial form are in the complex form. Initial form are this complex. Is it clear? First form, second is going to be okay. First is going to be freshly prepared ferrous sulfate. add பண்ணோம். So it will go corresponding coordination compound. Is it clear? Again, what you have to do? You have to add. அது ஃபார்ம் ஆயிடுச்சா? ஃபார்ம் ஆனோடனே அந்த ஃபார்ம் ஆன காம்பவுண்ட்ல so you have to add ferric chloride. ஃபார்ம் ஆன காம்பவுண்ட் என்ன? FeCN6. okay, FeCN6. இதில் என்ன ஆட் பண்ணணும்? You have to add few drops of ferric chloride. என்ன ஆட் பண்ணணும்? few drops of ferric chloride. ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆட் பண்ணணும்? ferrous sulfate ஒரு drop ஆட் பண்ணணும் அந்த sodium extract solutionல. followed by you have to add ferric chloride ஒரு few drops ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ப்ளூ கலர் அப்பியர் ஆகும். அந்த கலர் பேரு Prussian blue பேரு. அந்த ப்ளூ கலர் பேரு என்ன? Prussian blue. Is it clear?
அப்போ ப்ளூ கலர் அப்பியர் ஆச்சுன்னா அங்கே என்ன இருக்குன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம், நைட்ரஜன் இருக்குன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். அப்படி ப்ளூ கலர் அப்பியர் ஆகலை அப்படின்னா அங்கே என்ன நடக்கும், நைட்ரஜன் இல்லைன்னு அர்த்தம். அப்போ இந்த காம்பவுண்டோட காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன அப்படின்னா this going to be Fe4. இந்த சோடியத்தை எது ரீப்ளேஸ் பண்ணும், இந்த Fe ரீப்ளேஸ் பண்ணும். So this is going to be FeCN6. So this is going to be 3+. ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் தான் என்ன கலர் கொடுக்குது அப்படின்னா ப்ளூ கலர் கொடுக்குது. இதுக்கு பேர் என்னது, ரஷ்யன் ப்ளூன்னு பேர். ஸோ இதில் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன +3, உள்ள ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இஸ் going to be +2. Okay, so this blue color is due to or because of formation of this complex. ப்ளூ கலர் ஏன் கொடுக்குது அப்படின்னு கேட்டால் பிகாஸ் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ். அப்படி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா ப்ளூ கலர் கொடுத்துச்சுன்னா என்ன கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம், நைட்ரஜன் இருக்குன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். என்ன பண்ணோம், first you have to take the few drops of sodium extract or lysine solution. In that you have to add few drops of ferrous sulfate Fe2+. Then you have to add perchloride add பண்ணோம். இமீடியட்டாக என்ன கலர் கிடைக்கும், ப்ளூ, ரஷ்யன் ப்ளூ, தட் இஸ் இன்டென்ஸ் ப்ளூ கலர் கிடைக்கும். அதுக்கு பேர் என்னது, ரஷ்யன் ப்ளூன்னு பேர். அதோட காம்ப்ளெக்ஸ் என்னன்னு கேட்டால் Fe4 FeCN6 thrice. வெளியில் இருக்கிற கார்பன் அயன் இஸ் going to be 3+, உள்ள இருக்கிற அயன் இஸ் going to be 2+. Is it clear? வெளியே இருக்கும். So this is the first test. Next, இதான் வந்து for nitrogen. Second is going to be test for sulfur. Very good. Test of sulfur, very very important. Okay, இது என்ன inorganic analytical chemistry வரும், inorganically வரும். Please note this. Test of sulfur. The first test is going to be, okay, sulfur இருந்தா sulfur எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும், சல்ஃபர் எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும், சோடியம் ஃபியூஷன்ல என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கும், இந்த ஃபார்மா சோடியம் சல்ஃபைட்ல இருக்கும். சொல்யூஷன் என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கும், சோடியம் சல்ஃபைட். எதுல இருக்கும், அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட்ல இருக்கும். Is it clear? So what you have to take, suppose you take the sodium sulfate, that is இது எங்க இருக்கும், sodium extract plus இதுல என்ன ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா you have to add lead acetate. You have to add lead acetate. Lead acetate, please note this. புரிஞ்சா, அந்த sodium extract ஒரு drop எடுத்து அதுல என்ன ஆட் பண்ணோம், lead acetate ஆட் பண்ணோம். lead acetate ஆட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா you will get a black precipitate, that is lead sulfate black precipitate, immediate appear ஆகும். Okay, black precipitate immediate appear ஆகும், plus the byproduct அது நமக்கு தேவையில்லை, the byproduct is going to be this. அப்ப immediate black precipitate appear ஆச்சு அப்படினா அதுல என்ன இருக்குன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம், அந்த சோடியம் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ல என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம்னா சல்ஃபர் இருக்குன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். Is it clear? Please note this. And the second experiment for sulfur or second test for sulfur. புரியுதா? அப்ப first the moment you add lead sulfate, sodium extractல ஒரு drop of lead sulfate add பண்ணோம் அப்படினா immediate என்ன கலர் கிடைக்கும், black color. Black color reason என்ன, lead sulfide form ஆகும். lead sulfide color is going to be black color. Is it clear? இது first test. Second test for sulfur, that is going to be sodium nitroprusside test. Nitroprusside test, இது second test for sulfur. Sulfur confirm பண்றதுக்கு இது another test. Is it clear? So in this case you have to take the sodium extract. sodium extract எடுத்துக்கணும். ஏற்கனவே large scale ல prepare பண்ணி வச்சிருக்கோம். இதுல என்ன எழுதணும், you have to add sodium nitroprusside. sodium nitroprusside எடுத்துக்கணும். ஓகே, இந்த காம்ப்ளெக்ஸேஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். இமிடியேட்டா என்ன கலர் கிடைக்கும்னா violet கலர் கிடைக்கும். சல்ஃபர் இருந்தது அப்படினா என்ன கலர் கிடைக்கும், violet color formation you can observe. அப்படி violet color கொடுத்துச்சுனா அங்க என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம், சல்ஃபர் இருக்குன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். ப்ளீஸ் நோட் திஸ். violet color கொடுத்துச்சுனா என்னக்கலாம், சல்ஃபர். Is it clear? So the equation எழுதிக்கலாம். So the equation எழுதிக்கும். So sodium extract என்ன இருக்கும், sodium sulfide இருக்கும் plus sodium nitroprusside. The formula is going to be Na2 FeCl5NO. இதுதான் sodium nitroprusside ஓட formula. sodium nitroprusside formula Na2 FeCl6 5 times NO. இதுல NO is going to be +1 oxidation state. NO is going to be +1 oxidation state. Is it clear?
அப்போ இதோட கம்பைன் ஆச்சு அப்படின்னா இதோட கம்பைன் ஆச்சுன்னா என்ன காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்னா Na4 FeCN 5 டைம்ஸ் இதில் இருக்க SO இந்த என்னோட கம்பைன் ஆகி NOS கிடைக்கும். இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் தான் என்ன கலர்னா this complex is that gives violet color formations. Okay, இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் தான் என்ன கலர் கொடுக்குது? violet color. Is it clear? Please note this. என்ன இந்த காம்பவுண்டோட பேர் என்ன? சோடியம் நைட்ரோபுரோசைட். இத ஆட் பண்ணா சல்ஃபர் இருந்துச்சுன்னா இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். This complex is responsible for this violet color. This complex is responsible for violet color formation. Please note this. Correct அல்லது ஃபார்முலா. இப்போ எந்த காம்பவுண்ட் வந்து is responsible for violet color formation கேட்பாங்க. So this compound. அப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல என்ன இருக்கு? சல்ஃபர் இருக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாமா? சோடியம் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ல என்ன இருக்குன்னா சல்ஃபர் இருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? We can easily detect. Is it clear? Next. Next note really go note. Next note. Important point. Suppose both nitrogen as well as sulfur is present. Both nitrogen, sulfur is present. ரெண்டுமே பிரசன்ட் ஆயிருக்கு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ல. both nitrogen இருக்கு as well as sulfur. அப்போ சோடியம் ஃபியூஷன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஃபார்முலா இருக்கும்? சோடியம் கண்டிப்பா கார்பன் இருக்கும். நைட்ரஜன் இருந்துச்சுன்னா nitrogen, sulfur. This will give sodium. Okay. In the complex. This is the compound. இப்போ என்ன ஃபார்முலா கிடைக்கும்? சோடியம் சல்ஃபைட்னா Na2S. Both nitrogen, sulfur இருந்ததுன்னா என்ன கிடைக்கும்? This is going to be sodium thiocyanate. Sodium thiocyanate. எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம்? Na plus NCS minus. அயானிக் ஃபார்மா இருக்கா? Is it clear? அயானிக் ஃபார்மா இருக்கும். Is it clear? அப்போ ரெண்டுமே இருந்ததுன்னா இதுதான் இருக்கும். சோடியம் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ல இந்த ஃபார்முலா. Okay, so that is a point. Suppose you take sodium thiocyanate, you add ferric chloride. What you will get? You will get FeCNS. This is going to be a 3 times. This is going to be a HCl. This is going to be a blood red color. Okay. Suppose nitrogen sulfur irundha, the moment you add ferric chloride என்ன கலர் கொடுக்கும்? blood red color கொடுக்கும். இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் தான் is responsible for blood red color. என்ன இருந்துச்சுன்னா நைட்ரஜன் சல்ஃபர் இருந்ததுன்னா என்ன கலர் இமிடியேட்டா அப்பியர் ஆகும்? blood red color. இதுக்கு தான் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் formation of this compound is responsible for blood red, intense blood red color கிடைக்கும். Is it clear? So that is a point. Next review. Next test of halogens. அப்போ நைட்ரஜனுக்கு என்ன டெஸ்ட்னு கேட்டா, what is the nitrogen? For nitrogen, confirm. How to confirm nitrogen? You have to add ferrous sulfate followed by ferric chloride. என்ன கலர் கிடைக்கும்? Prussian blue, intense blue color. அதோட பேர் என்ன? Prussian blue. அதோட formation, complex formation, வெளியில +3 உள்ள +2 இருக்கும். Next sulfur இருந்ததுன்னா சல்ஃபருக்கு there are 2 tests. ஒரு டெஸ்ட் என்ன? lead acetate ஆட் பண்ணோம், என்ன கலர் கிடைக்கும்? black color. செகண்ட் டெஸ்ட் என்ன? சோடியம் நைட்ரோபுரோசைட் ஆட் பண்ணா என்ன கலர் கிடைக்கும்?
அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஏன் வச்சுக்கோ, காம்ப்ளெக்ஸ் நேம் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் as well as அதுல இருக்கிற எல்லா ப்ராப்பர்ட்டி. இஸ் இட் கிளியர்? நெக்ஸ்ட் போத் நைட்ரஜன் சல்ஃபர் இருந்ததுன்னா என்ன ஆட் பண்ணோம்? ஃபெரிக்ளோர் ஆட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? blood red color கிடைக்கும். என்ன கிடைக்கும்? Is it clear? Both nitrogen sulfur present ஆயிருந்தா. Is it clear? Next we are going to discuss about test for halogen. Test of halogen. Test of halogen. Is it clear? So before the test of halogen, okay, what you have to do? You have to take the sodium extract. என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சோடியம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும். டைரக்டா இமிடியேட்டா எடுக்கக்கூடாது. இதுல சோடியம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் என்ன பண்ணணும்? You have to treat with concentrated sulfuric acid. Sodium extract என்ன பண்ணணும்? You have to treat with concentrated nitric acid. Why we have to treat with concentrated nitric acid? Suppose sodium extractல sulfide இருந்ததுன்னா concentrated nitric acid என்ன பண்ணும் அப்படின்னா this will decompose to H2S. Similarly, sodium extractல nitrogen இருந்துச்சு அப்படின்னா so it will decompose the nitrogen, so it will give HCl. Please note this. So what do you do? Sodium extractல வந்து sulfide இருந்தது அப்படின்னா sulfide H2S கேஸா மாத்திடும். சப்போஸ் நைட்ரஜன் இருந்ததுன்னா HCN கேஸா மாத்திரும். அப்ப எது மட்டும் தான் ரிமைனிங் இருக்கும்? சோடியம் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ல ஹாலஜன் மட்டும் தான் ரிமைனிங் இருக்கும். சப்போஸ் இருந்துச்சுன்னா லிசன் கேர்ஃபுல்லி. இந்த சோடியம் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ல நைட்ரஜன் இருந்ததுன்னா நைட்ரஜனை என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணும்? HCN gaseous compound டீகம்போஸ் பண்ணிடும். சப்போஸ் சல்ஃபர் இருந்தா H2S லிபரேட் ஆயிடும். ஹாலஜன் இருந்தா நம்ம ஈஸியா ஹாலஜன் மட்டும் என்ன பண்ணிக்கலாம்? நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். That is the purpose of doing. Is it clear? ஏன் அப்படி பண்றோம் அப்படின்னா because சல்ஃபர் வந்து என்ன பண்ணும்? சல்ஃபரோ CN வந்து பண்ணா ரியாக்ஷனை இன்டர்ஃபயர் பண்ணும். அதனால you have to get rid of these two. அப்ப எப்படி get rid of பண்ணோம் அப்படின்னா you have to use a concentrated nitric acid. Concentrated nitric acid என்ன பண்ணும்? இது ரெண்டையும் டீகம்போஸ் பண்ணி விட்டுரும். அப்ப ரியாக்ஷன் நமக்கு என்ன மட்டும் தான் இருக்கும்? NaX மட்டும் தான் இருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணினா ஈஸியா நம்மளால ரியாக்ஷன் பண்றது ஈஸியா இருக்கும். ஏன்னா இந்த அயன்ஸ் எல்லாம் என்ன இன்டர்ஃபியர் பண்ணாது. இந்த அயன்ஸ் என்ன பண்ணுது? இன்டர்ஃபியர் பண்ணாது. நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போற டெஸ்ட்ல இன்டர்ஃபியர் ஆகும். அப்ப என்ன பண்ணோம்? நம்ம இதை டீகம்போஸ் பண்ணிட்டோம்னா எது மட்டும் தான் சோடியம் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ல இருக்கும்? NaX மட்டும் தான் இருக்கும். புரியுதா? Is it clear? So that is the point. For example, okay, okay, so okay, we have now sodium extract. Sodium extract la enna solranga? After doing this reaction, nitric acid boil பண்ணனும். boil பண்ண பிறகு decompose ஆயிடும். அந்த remaining solution இருக்கும் இல்லையா? After the boiling of the solution, அந்த solution எடுத்துக்கணும். இதுல என்ன இருக்கும்? வெறும் sodium X மட்டும் இருக்கும். Now you treat with silver nitrate. Silver nitrate solution treat பண்ணு. Silver nitrate NaX என்ன கிடைக்கும்? AgX precipitate கிடைக்கும். Plus the byproduct is going to be sodium nitrate. Please note this. Okay, sodium nitrate AgX கிடைக்கும். புரியுதா? Is it clear? Suppose இனி boil பண்ணாம perform பண்ணினா AgNO3 Na2S ஓட ரியாக்ட் ஆகி sodium sulfate means silver sulfate கிடைக்கும். இது unwanted reaction. Similarly, suppose sodium cyanide react ஆச்சு அப்படினா என்ன கிடைக்கும்? AgCl கிடைக்கும். இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்? கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபரிக் ஆசிட் ட்ரீட் பண்ணி அதை டீகம்போஸ் பண்ணிரோம். அப்ப நமக்கு எது மட்டும் தான் இருக்கும்? வெறும் NaX மட்டும் தான் இருக்கும். Is it clear? அப்ப NaX ஓட சில்வர் நைட்ரேட் யூஸ் பண்ணா we have a AgX precipitate கிடைக்கும் plus sodium nitrate salt. Is it clear? Now, and we know the AgX. Please note this. AgX ல இருக்கலாம், X can be என்ன இருக்கலாம், AgCl இருக்கலாம், next AgBr இருக்கலாம், next இருக்கலாம் AgIr இருக்கலாம். So NaX ல AgX ல AgCl இருக்கலாம், AgBr இருக்கலாம், AgIr இருக்கலாம். Is it clear? So இதோட கலர் என்ன அப்படினா white precipitate. Please note this. ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் coordination compounds ல AgCl white precipitate. This is going to be a pale yellow precipitate.
pale yellow precipitate கொடுத்துச்சு அப்படின்னா precipitate pale yellow இருந்தா AgBr, intense yellow கலரா இருந்தா this is going to be AgI. Is it clear? என்ன வருதா AgCl இருந்தா இதுல NaX ல X ல Cl இருந்தாக்கலாம், Br இருக்கலாம், I இருக்கலாம். அப்போ NaX ல Cl இருந்தா AgCl precipitate, white precipitate. Br இருந்தா halogen organic compound ல Br இருந்ததுன்னா AgBr. இது என்ன precipitate? Yellow precipitate. NaX ல I இருந்துச்சு அப்படின்னா intense yellow கலரா இருக்கும். That is also going to be precipitate. இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா அது எந்த X அப்படின்னு சொல்லி. This is for test of halogens. Okay? Further என்ன கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா further இது AgCl தான் அப்படின்னா now you can take the AgCl, you dissolve precipitate என்ன பண்ணா dissolve in ammonium hydroxide. ammonium hydroxide dissolve பண்ணி பார்க்கலாம். further நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அது AgCl ஆ AgBr ஆ கலர் வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஒருவேளை கலர் வச்சு நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல அப்படின்னா you can go for the ammonium hydroxide test. ammonium hydroxide dissolve பண்றபோது கம்ப்ளீட்டா soluble ஆச்சு அப்படின்னா soluble in ammonium hydroxide soluble ஆ இருந்துச்சுனா அது AgCl ஞாபகம் வச்சுக்கோ. நெக்ஸ்ட் partially soluble ஆ இருந்தா partially soluble இல்ல sparingly soluble ஆ இருந்தா sparingly soluble ஆ இருந்தா அது AgBr. The moment you dissolve the precipitate, suppose இதுல நீ ammonium hydroxide add பண்ண ammonium hydroxide add பண்றபோது இதுல completely insoluble ஆ இருந்தா அது எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் AgI ன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். Please note this. புரியுதா? This is further you have to confirm. Further confirmatory test for AgX. AgX கலர் வச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். white precipitate னா AgCl, light yellow இருந்தா AgBr, intense yellow இருந்தா AgI. ஃபர்தரா கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு என்ன ஆட் பண்ணனும்? அந்த precipitate ல என்ன ஆட் பண்ணனும்? ammonium hydroxide. ammonium hydroxide ஆட் பண்ணா இந்த precipitate soluble ஆச்சு அப்படினா அது AgCl. இந்த precipitate sparingly இந்த காம்பவுண்ட் வந்து sparingly soluble ஆச்சு அப்படினா அது AgBr. கொஞ்சோட soluble ஆகலனா அது AgI. Is it clear? Yes or no? Please note this. So this is how we have to confirm the halogens. Okay, next last one is going to be test of phosphorus. இதுக்கு என்ன தேவையில்லை? Lessons test தேவையில்லை. Lessons test எதுக்கு மட்டும்தான்? nitrogen, sulfur and halogen. Next is going to be a test of phosphorus. இதுக்கு என்ன தேவையில்லை? Lessons test தேவையில்லை. டைரக்டா நீங்க given compound டைரக்டா அப்படியே எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Is it clear? So first you have to take the given compound, given organic compound. You have to heat with an oxidizing agent, that is sodium peroxide. Sodium peroxide treat பண்ணோம். Sodium peroxide. It will give sodium phosphate. இதுல phosphorus இருந்தா இந்த phosphorus ஓட இது combine ஆகி sodium phosphate கிடைக்கும். Is it clear? Next you have to treat the phosphate with nitric acid. Sodium phosphate you have to treat with nitric acid. Nitric acid treat பண்ணா you will get phosphoric acid, sodium nitrate. Phosphoric acid, sodium nitrate. And further the phosphoric acid, whatever it is formed, if you treat with ammonium molybdate, the formula is going to be ammonium molybdate, MoO4. So this is going to give a yellow precipitate, yellow color compound, that is going to be ammonium phosphate dot 12
molybdenum oxide dot, so இதோட கலர் என்ன கலர்னா yellow color, plus the byproduct is going to be which is not important, ammonium nitrate plus 12H2. Please sir, ma, what do you want? என்ன வேணும்? So you take this one. So what you have to do? You have to treat with oxidizing agent, then followed by you have to treat with nitric acid, then you have to add ammonium molybdate. This is called ammonium molybdate. என்ன கலர் கிடைக்கணும்? This is going to be ammonium molybdate. என்ன பண்ணீங்க? What you have done now? என்ன பண்ணீங்க? என்ன பண்ணீங்க? எந்திரிச்சுன்னு பேசுங்க. என்ன பண்ணீங்க இப்போ? என்ன பண்ணீங்க? நீங்கள் எதுவும் பண்ணலையா? நீங்கள் பண்ணீங்களா? அதுவும் நின்று கவனிங்க. ஓகே. So you have to take organic compound, you have to treat with an oxidizing agent. அதோட பேர் என்னது? சோடியம் பெராக்சைடு. அதோட பேர் என்னது? சோடியம் பெராக்சைடு. நெக்ஸ்ட்டு அதோட ஏதாவது ட்ரீட் பண்ணோம், நைட்ரிக் ஆசிட் ப்ளஸ் அமோனியம் மாலிப்டேட். இதை ட்ரீட் பண்ணால் என்ன கலர் கிடைக்கும்? எல்லோ கலர் கிடைக்கும். அப்படி இமீடியட்டாக எல்லோ கலர் கிடைச்சது அப்படின்னா உங்கள் காம்பவுண்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னா பாஸ்பரஸ் இருக்குது. இந்த ஈக்குவேஷன்லாம் நாட் ரெக்வைர்ட். ஈக்குவேஷன் இஸ் நாட் ரெக்வைர்ட். என்ன ஆட் பண்ண வச்சுக்கோ, அமோனியம் மாலிப்டேட். ஃபைனலாக கிடைக்கிற ஈக்குவேஷன் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இஸ் இட் கிளியர்? நோ நீட் டு ரிமெம்பர் த என்டையர் ஈக்குவேஷன். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ என்ன ஆட் பண்ணோம், வாட் இஸ் த ரோல், அதோட ஃபார்முலா, ஃபைனல் அந்த ஈக்குவேஷனோட ஃபார்முலா, என்ன கலர். அப்போ அப்படின்னா என்ன காம்பவுண்டிங்காக இருக்குன்னு நினச்சிக்கலாம். திஸ் வேண்ட் பி. நான் கிளாஸ் எடுக்கும்போது கவனி, நான் சொல்லியிருக்கேன் திரும்ப ரிப்பீட்டட் ஐம் சேயிங். இது கொஞ்சம் வேகமாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் இட்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் கெமிஸ்ட்ரி. எக்ஸ்பெரிமெண்டல் கெமிஸ்ட்ரியில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ யூ ஹவ் டு லுக் அட், அவனுக்கு அப்படி இது ஈஸியாக இருந்ததுன்னா பெட்டர் யூ டோன்ட் டாக், சிம்பிளி யூ கேன் லிசன், லேட்டர் ஆன் யூ கேன் டேக் த நோட்ஸ். ஓகே, இது அப்படியே என்சிஆர்டில் இருக்குது. நான் கிளாஸ் எடுக்கும்போது நீ என்ன பண்ணுற, டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கு. லுக் அட் மை சுச்சுவேஷன்ஸ். இங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணதை மீறி நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். இது லைவ் ரெக்கார்ட் போயிட்டுருக்கு. இதெல்லாம் ஏன் உனக்கு புரிய மாட்டேங்குது எனக்கே தெரியல. நீ என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருந்தால் நான் எதாவது சொல்லிட்டு தானே இருப்பேன். இது நான் சில பாய்ஸ்லாம் அன்றைக்கி 4-5 அடியாக அடிச்சிட்டேன் கூட. அப்படி இருந்தால் அவன் கேட்கவும் மாட்டான். ஸ்டில் யூ ஆர் டாக்கிங். இதுக்கு மேலே என்ன தான் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கும் எனக்கே தெரியல. சோடியம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃபியூஷன் டெஸ்ட்னா அப்படிங்கிற ப்ரூவ் பண்ண முடியுமா? ஐ கேனாட் டூ தட். ஐ டோன்ட் ஹேவ் தட் ப்ரொவிஷன். நம்ம ரைட், சோடியம் எடுத்து ஃபியூஸ் பண்ணி காமிக்க முடியுமா? யூ ஹவ் டு விசுவலைஸ். இப்படி பண்ணணும்னா இப்படி தான் பண்ணணும். அதில் என்னென்ன காம்பவுண்ட் இருந்தால் அப்படி இந்த காம்பவுண்ட்லாம் இருக்கலாம். அதுக்கு என்ன கலர் கொடுக்கும், இந்த காம்போசிஷன் இருந்தால் அந்த கலர் ஃபார்மேஷன் இருக்கும். until I demonstrate you cannot understand that everyone is going to do same thing. இது அப்படியே தான் காப்பி பண்ண போகிறாங்க. எந்த டீச்சராக இருந்தாலும் அப்படியே தான் சொல்ல போகிறாங்க. They will not going to show you how this color is forming, how which one if you add, which one first you have to add. அதெல்லாம் பண்ண முடியுமா? That I cannot do. இன்டென்ஷனாக நான் யாரையும் ஹர்ட் பண்ணணும்னு என்னோட ஐடியாவே கிடையாது. பட் யூ ப்ளீஸ் டோன்ட் டிஸ்டர்ப் மீ. புரியுதா? உனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா பேசாமல் இருந்துக்கோ, அமைதியாக இருந்துக்கோ. ஓகே, நான் பேசிகிட்டே இருக்கேன், நீ பேசிகிட்டே இருந்தால் அது என்ன அர்த்தம்? சாரிப்பா, புரியுதா? இட்ஸ் அவுட் ஆஃப் மை எமோஷன்ஸ், அவுட் ஆஃப் மை கண்ட்ரோல். So please take this, okay? I will stop at this stage. I don't want. I will stop at this stage. Remaining I will discuss in the next class.